Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'd. Nurul Uyun kitabının savağımızda ulantağız. 9. bölüm. Sıfatuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfatı turalı bölüm. Kana sallallahu aleyhi ve sellem ربعة بعيد ما بين المنكبين أبيض اللون مشربا بحمرة يبلغ شعره شحمة أذنيه ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة ظاهر الوضاءة يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orta boylu, iki inisinin arası keng bolğon, tüsü kızıl aralaşkan ak ele. Çaçının uzunluğu bolsa kulağının jumşağına düşüp turat bolçu, çaç sakalındağı ak çaçlar jiyirmağa da jetpeytele. Sahabalar mına şunçalık dengelde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sıfatlaşkan. Öte körkön, sulu bolğan, yüzü 14 kündük ay siyaktуу jarkırap turat bolçu. İn samata fa aleyhil vaqaru ve in tekelleme sema ve alahul behâ'u ecmelen nâsi ve behâhu min ba'idin ve ahsanuhu ahlâhu min qaribin. Hulvel mantık vâsi'al cebîn ezeccel hâcibeyn min gayri qaranin. أقنى العرنين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان بين كتفيه خاتم النبوة يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. Eğer un çıkpasa uğur basırıqtı süylөгөндө körkömdük balqıp turat ele. Alıstan qaraganda ötө kelişken, жақындан qaraganda ötö sulu jana jagımdуу, сөздөрү şirin, beşinesi keng kaşları içke jaysымал, eki kaşı bir-birine tutaşpagan, murdu nazik jana uzunrak bolған. Jaaktары tegiz, oğuzu çoңrak, tişleri jaltırap turgan, tişlerin arası açık bolған. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki dalısının arasında peygamberlik möörü bar ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sıfattаған sahabalardan biri kıskaça türdө Peygamberimizden aldın da kiyin da ağı okşuğun kişini körvödüm dep aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adep ahlağı, jana kulk münözü, kevete tüzülüşü, sıfatları turalı malumatlar köyrök Şemail kitaplarında bayandalat. Şemail kitapları oşol siradan bir üzündü alınıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kevete tüzülüşün sıfatların bayandap bergen kitaplar. Kimdir birö surosu mümkün? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adep ahlakları, kulk münözü bayandalsa, bunun paydası var elbette. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Çındığında Allah'tan elçisinde siler üçün ülgü var dep aytıldı. Elbette her bir adep ahlakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerçüge buyurulganbız. Emiz sırtlı kelbetin, tüzülüşün, bilüğünün emne paydası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge bari bir okşaşıp, Yerçi albayбыз го kevete tüzülüşündө bul Allah Taala jaratkan tabiat go dep aytuusu mümkün. Ar kimdi arkандай сүрөттө jaratkan Allah Taala. Al kişinin kılgan işlerinde yerçiyiz. Sırtkı görünüşündө, kevete tüzülüşündö yerçi albayбыз go dep aytılууsu mümkün. Alımlar жооп берип aytышат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sırtkı görünüşün, kevete kelbetin bilүүnün iki paydası var. Başka paydaları da vardır. Birok negizinen iki paydasını aytabız. Birinci paydası biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşı körүүgө buyurulganbız. Özübüzdөн da atenebizden da üybülöbüzdön da körөөк jakşı körүүgө buyurulganbız. Jakşı körүү себептери kança? Alımlar aytышат. Birөө-birөөнү jakşı körsө, iki себептин biri je üç себептин biri tabılsa, jakşı köröt je barысы tabılgan üçün jakşı köröt deyilinet. Biröөнü jakşı körүүnün üç sıfatı var. Birincisi cemal, sululuk. İnsan tabiatı uşunday, mına uşunday sulu nerseni jakşı köröt. Bulanın tabiatı, sululuk bul jakşı körүүnün sebepleri. İkincisi el-kemal, toluk sıfatlarga ие болуу. Bul da jakşı körүүnün bir sıfatı. Kimdir birөө tuuralı körбөгөн bolsoňuzda, birok anın jakşı bir sıfatları sizge aytılsa, bayandalsa, anı öz özüňüzden jakşı körösüz. Andan sizge bir paydası, anın sizge bir paydası tiybegen bolsa da, oşol insandın toluk sıfatları tuuralı uksaňız, oşol insandı körbösöňüz da jakşı körösüz. Üçüncüsü jakşılık kılуу. Kimdir birөө sizge jakşılık kılsa, anı jakşı körösüz. Mına uşul üç nerse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tabılgan.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүрөтү кебете түзүлүшү толук болгон. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө сулуу көрүнүштө болгон. Аллах Таала пайғамбарларды кулк мүнөз тарабынан, кебете түзүлүш тарабынан толук адамдарды пайғамбар кылып тандап алган. Сахаба айтып жатат: "Лам ара каблаху ва ба'даху мислах." Аллахтын элчисинен мурдада, кийинде ал кишиге окшошун көрбөдүм дейт. Биз көрө албадык пайгамбарыбызды, эми биз ал кишинин шамаилдерин окуп, хадисте келген сыпаттарын окуп, болжол менен ал кишинин сүрөтүн көз алдыбызга келтирүүбүз мүмкүн. Мына ошондо ал кишиге карата сүйүү пайда болот. Экинчи себеби камал, толук сыпаттарга ээ болуусу. Бул да шексиз жер жүзүндөгү эң толук зат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү, түзүлүш сыпаттары тарабынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам толук болгон. Бул себеп да табылып жатат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда. Ихсан себеби, эң чоң жакшылык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу келди. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолу аркылуу киши тозоктон кутулуп бейишке кирет. Бул чоң жакшылык. Инсан жакшы көргөн нерсесине кызыгат, анын майда чүйдөсүнө чейин окуп үйрөнүүнү каалайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шамаилдерин окуп үйрөнүүнүн экинчи пайдасы, мындайча айтканда, ал кишинин көрүнүш сыпаттарын, түзүлүшүн үйрөнүүнүн пайдасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү мүмкүнбү? Ооба, түштө көрүү мүмкүн. Пайгамбарды түшүндө көргөн ар бир киши чындыгында пайгамбарды акыйкатта көргөн болобу? Акыйкатта көргөн болобу? Жок дейбиз. Ар бир адам көрөт деп айтпайбыз. Ким чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы көргөн болот? Ким пайгамбарды шамаил китептериндеги сыпаттар менен көргөн болсо, чыныгы көргөн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шайтан менин түсүмө кире албайт деген хадистердин баарысы, бул дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы түсүнө шайтан кире албайт деген. Бирок башка бир сүрөттө кирип пайгамбарлыкты доо кылуусу мүмкүн. Муну сиз кайдан ажыратасыз? Шамаилин билген адам ажырата алат, муну билет. Шамаил китептеринде жазылган сыпаттар табылса, сиз пайгамбарды түшүңүздө чыныгы көргөн болосуз. Болбосо көргөн болуп саналбайсыз. Бул да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыпатын, кебете түзүлүшүн, сырткы көрүнүшүн, түсүн окуп үйрөнүүнүн өтө чоң пайдаларынын бири. Бул маселеде имам Тирмизинин шамаилдери, мына ушул китепте имам Тирмизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сырткы көрүнүшүн, келбетин, тамактануусу, кулк мүнөзү тууралуу хадистерди жыйнап берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү маселесине токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө ким көрсө, ал инсан үчүн чоң бир сүйүнүч. Анткени пайгамбарды жакшы көргөн ар бир мусулмандын арзу кыялы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүү. Бул туурасында имам Муслимде хадис риваят кылынган. Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат: "Мин ашадди уммати хуббан линасун якунуна ба'ди yawaddu ahaduhum law yu'ti ahlahu wa malahu bi an yarani." Менин үммөтүмдө мага болгон сүйүүсү күчтүү болгон кишилер бар. Алар менден кийин келишет, мал мүлкүн, үй бүлөсүн берип болсо да, мени көрүүнү арзу кыялын кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып жатат: "Менин үммөтүмдө мына ушундай кишилер келет, мал мүлкүн, үй бүлөсүн берип болсо да, мени көрүүнү арзу кыялын кыла турган кишилер бар." Чындыгында бул чоң сүйүнүчтүү кабар, чоң бир белги. Ал эми имам Муслим риваят кылган хадисте келет: "Ман раани фил манами фасайарани фил яқазати, ау лаканнама раани фил яқазати, ва ла ятамассалу шайтан би." Ким мени түштө көрсө, ал ойго убакта да мени көрөт дейт. Мына ушул хадисти кандай түшүнөбүз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өтүп кеткен. Азыр ал кишини көрүүнүн мүмкүндүгү жок. Бул дегени, кээ бир алымдар айтышат, бул бейиштен сүйүнүч дешет. Кээ бир алымдар. Анткени мени көрөт деп айтты ойго убакытта пайгамбарыбызды көрүү мүмкүндүгү жок. Эми бул көрүү бейиште болот деп айтышат кээ бир алымдар.
Кейбір алымдар болса, мына ушул орунду хадистеги лаканнама раани фил яқадати кудум ойгоктук убакытта көргөндөй болот, чыныгы сүрөттө көргөндөй болот дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көргөн адам ал кишинин чыныгы сүрөтүн көргөн болот, ойгоктук убакытта көргөндөй болот дегени. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көргөн адам ал кишинин чыныгы сүрөтүн көргөн болот, ойгоктук убакытта көргөндөй болот дегени. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн ар бир киши пайгамбарыбызды көргөн болуп эсептелбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы сыпатта болсо, ошол сыпатта көрмөйүнчө, бул үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпатталган сүрөттөрү, мындайча айтканда кебете түзүлүшү баяндалган сыпаттары, баяндалган хадистерди билүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттарын, кебете түзүлүшүн билүү керек. Пайгамбарыбызды түшүндө көргөн болсо, бирок ал киши алымдарга келип көргөн түшүн сыпаттап айтса, ошол көргөн сыпаттары сахих хадистерге лайык келсе, сахих хадистерде баяндалган сыпаттарына лайык келсе, чынында көргөн болот. Лайык болбосо, дал келбесе көргөн болуп саналбайт. Бирөө пайгамбарды түшүндө көрдүм дейт. Костюм шымда экен, сакалы жок экен деп айтып жатат. Бул ал көргөн киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакалы калың болгон. Намазда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сана окугандыгын анын сакалынан билген сахабалар. Сакалсыз костюм шымда көрдүм дегени бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес. Пайгамбарды көргөн болбойт. Мындай сыпат менен хадистерде пайгамбарыбыздын сыпаттары баяндалган. Мына ошол сүрөттө болсо гана чыныгы көргөн болот пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды. Дагы бир пайгамбарды түштө көрдүңүзбү? Мунун дагы бир белгиси сизге буйрура турган нерселери. Пайгамбарыбызды түштө көрүп, ал буйрган нерсе шариатка карама каршы боло турган болсо, билиң, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмес. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түштө шариатка каршы бир нерсени буйруусу мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирип 3 жолу намаз окуу деп айтты десе, бул жалган. Күнүнө 5 убак эмес, 3 жолу 3 маал намаз окуу деп айтты десе, бул жалган. Важип болгон ишти таштоого буйруса, же бир арам ишке буйруса, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы сүрөтүндө көргөн болуп саналбайт. Бул да бир белги деп айтышат алымдар. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сыпатында көргөн киши пайгамбарыбызды түштө эмнедир буйрулган болсо, же эмнедендир кайтарылган болсо, ошол нерсеге амал кылынабы же жокпу? Алымдар айтышат, шариатта болсо амал кылынат, болбосо жок деп айтышат. Амал кылуу шариатка кайтарылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин түштөн өкүм алынбайт. Имам Навави Муслимдин шархына жазган шархында Казы Ияздан төмөнкү сөздү риваят кылат. لا يبطل بسببه سنة ثبتت ولا يثبت به سنة لم تثبت. Түш себептүү расталган сүннөт жокко чыгарылбайт. Расталбаган сүннөт расталып калбайт. Расталып калган сүннөт, амал кылынып жаткан сүннөт түш себептүү жокко чыгарылбайт. Расталбаган сүннөт, тастыкталбаган сүннөт амал кылынуусу керек экен деп расталынып, тастыкталып сүннөт экен деп амал кылынбайт. Түш себептүү бир сүннөт сүннөткө амал кылынып, расталып калбайт. Пайгамбарды ким түшүндө көрбөгөн болсо, ал сүннөткө эрчибейт экен, сүйбөйт экен деген нерсе келип чыкпайт. Бул пайгамбарды түштө көрүү кимгедир насип кылуусу мүмкүн. Негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү себептери пайгамбарды жакшы көрүп, ал кишиге ээрчип, ал кишинин сүннөтүн жакшы көрүп, амал кылып, аны таратуу, бул аны түштө көрүүгө көбүрөөк себеп болот. Белгилүү бир зикирлерди айтса көрөт экен, баланчы зикирди же баланчы бир салаватты миллион жолу айтса пайгамбарды түштө көрөт экен деген мына ушундай сөздөргө сүннөттөн бир далил келген эмес. Түштө көрүүнүн эң негизги себеби ал кишинин сүннөтүнө ээрчүү. Эгер кимдир бирөөгө түштө көрүү насип кылбаган болсо,
ал тақуа емес екен деген нәрсе келіп шықпайды. Жана пайғамбарды түшті көрбеген адамдан пайғамбарды түшті көрген адам абзел деген нәрсе дағы келіп шықпайды. Интернет тармағында пайғамбарды түшімде көрдім дегендер аябай көйіп кетті. Ақырқы кезде біреусі айтады 26 жолы пайғамбарды түшімде көрдім дейді. Бұл болуысы мүмкін емес. Сахих хадистерде келген сыпаттарына дал келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол түшінде көрген болса, ошол көрген сыпаттары сахих хадистерге дал келсе, көрген болып саналады. Болбосо жоқ, көрген болып саналбайды. Аллаху а'лам.